पंजाब। बात बंटवारे के असहनीय दर्द की हो या दंगों में गिरते बेइंतहा लहू की, इस ज़मीन ने इतिहास के कई बंजर वक्त का सामना किया, पर पंजाब एक ऐसी ज़रख़े ज़मीन है जहां आज़ादी के संघर्ष की क़ुरबानियों की और मोहब्बत की यादगार दास्तानों की फसलें खूब लहलहाई हैं। इसी के साथ आप सबका सिलेबस कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अपने इम्तिहान की तैयारी बहुत अच्छे से की होगी। हेलो, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाजी? मैं ठीक हाँ, पर दारजी हर वेले तेनों याद करते रहते ने। क्यों की हो जा? दारजी की हालत बहुत खराब है, तेरा ही ना लेंदे रहते ने, बस तेरी ही उड़ीक करते रहते। तू काफी चिर तो पिंड भी नहीं आया, तो छेती घर आ जा। सतिंदर, अरे क्या हाल है दोस्त? कैसे हो? अरे गले तो मिली। आओ बैठो। और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है यार, बस वो दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। दादाजी की तबीयत ज़्यादा खराब होगी? हाँ, बुजुर्ग के अब गाँव से फ़ोन आया था, मैं सोच रहा हूँ देखने चला जाऊँ। कल जा रहा हूँ गाँव। मैं तो सोच रहा था आज ही चला जाऊँ, लेकिन एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कल ही निकलूँगा। अब तुझे तो पता ही है यार, बचपन से ना इतनी तकलीफ़ें झेली हैं, तो अब अतीत की घाव कितने भी गहरे हैं, समय द्वारा कुरीतियाँ तकलीफ़ ही देते हैं। बहुत तंग आ गया हूँ यार। तो यार एक काम कर सकता है, तेरा वक्त कसूरों कोई जानने वाला, वो ज़मीन पड़ी है हमारे गाँव की खेत की, ज़मीन का कुछ सौदा करना था, पड़ी हुई है यार, बता सकता है क्या? पटवारी मुनीम को जानता हूँ मैं, एक सतपाल सिंह को। कसूर में? मेरे पास नंबर भी होगा। मेरा भी फंस गया था ना ज़मीन का, वो ये है। इस सतपाल का नंबर, इससे बात कर लेना, पूरी मदद कर देगा। मेरी बात करा देना अगर ना माने तो, ठीक है? अच्छा, कसूर में तेरा नाम बोल दूँगा उनसे मैं? मेरा नाम बोल देना, हम्म, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। अच्छा अच्छा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. फसलों बचाने के लिए आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज हत्या हो गई।
सत्येंद्र ਇੱਥੇ ਆ। ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਖ ਦੇਖਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਡੀਕ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ ਬਣेंगे ਉੱਤੇ। ਮਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ मैं तेरे कोल आ जावांगा, पर एक बात ध्यान रखी, अवल हमद खुदा दा विरद कीजिए, हर वेले ओदा नाम जपीए। दार जी ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ओ पुत्र मेरे कहण तो आंदा नहीं, की पता तेरे कहण तो आ जावे। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਅਵਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੜਗੜਤੀ ਅਨੇਕਸ ਦੀ ਬੇਦਿਆਨਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਤੁਰਪੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੜਗੜਤੀ ਅਨੇਕਸ ਦੀ ਬੇਦਿਆਨਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਤੁਰਪੀਟੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੜਗੜਤੀ ਅਨੇਕਸ ਦੀ ਬੇਦਿਆਨਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਤੁਰਪੀਟੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੜਗੜਤੀ ਅਨੇਕਸ ਦੀ ਬੇਦਿਆਨਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਤੁਰਪੀਟੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੜਗੜਤੀ ਅਨੇਕਸ ਦੀ ਬੇਦਿਆਨਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ
ਭਾਜੀ ਗੋਲੀ ਆਪਨੇ ਚਲਾਈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੰਭ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। हाँ पाजी एक ज़मीन है, अब अगे पीछे कोई है नहीं तो रख के की करांगे, संभालने वाला भी कोई नहीं है जी। संभालना तो पाऊगा, नहीं तो बुजुर्गों ने जिहड़ियां कुर्बानियां दित्तियां है व्यर्थ हो जाणगियां। एक खूह ते जरा ध्यान दई, इत्थे अजनबी मंजिला तरफ आउंदे हैं ते मिलते हैं, फिर मंजिला दी जाने मुड़ जाते हैं। पाजी मैं तो मेरे चाहण वालों ने खो चुकिया, मैनू मंजिल ताकि कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता। शायद अतीत ही जवाब होए। एक खूह तो मेरा बहुत पुराना नाता है। अपने लोगों ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਰੂਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਵਾ ਚੱਟਗਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਜੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਆਪਣੇ ਸਥਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਨਾਸੁਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਬਹਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਸੁਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਿੱਤਰ ਭਾਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਸਰ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਹਿਦੂਦ ਵਕਤ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਾ ਇਸ ਮਰਤਬਾਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਘੰਟੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਫਕੀਰ 'ਚ ਕੁਵਤ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਚਲਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਬਦਲ ਦੇ
खुदा अगर तू चंगल करता ना वीर बदल दे खुदा लाल कर करके वेखना बदल दे यहाँ पे ले चल मैंने करतारपुर ताकि खुदा भी अपनी दोस्ती से कुछ सीख सके। वीर जी, वीर जी, वीर जी। बाहर ना बापू नु काम आ अपने यारा नाल जो मेरे देर लग गई तो तू भी अपना यारा नाल गई ए पर पुत्र
अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजिए। मैं किसी काम दा नहीं, किसी काम दा नहीं। जमते ही अपने माँ बापू नू खा गया, अपने दार जी का दर्द भी नहीं दूर कर सकिया। तेरा की वजूद आ? मेरे जमदा की मकसद है? मैं साथ ले रहा हाँ, पर जिंदगी कितने आ? रब कौन है? रब कौन है भाजी? मैं क्या ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤੋਹਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਗਰਿਬ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰਿਕ 'ਚ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੌਸਾਰੇ ਅਰਾਫਾਤ ਵਿੱਚ ਪਣਪੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇਹ ਜੋ ਫਕੀਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। पर वो ओदा नाल मिल क्यों नहीं सकिया? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਲਫਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਉਲ ਵਰਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे, इश्क किता तो जगदा मूल मियाँ। पहला आप ही रब ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है, मरद इश्क दा पला रंजूल मियाँ। खुले तिन्हा नदी बाग कलूब अंदर, जिन्हा किता है इश्क कबूल मियाँ। होंठ सुरखिया कूत ज्यों लाल चमकण, ठोडी सेब वलायती सार विछो।
फिरे छनक दी चाह दे नाल जटी, चढ़िया गजब दा कटक कंधार विचों। वारिस शाह जा नैना दा दाव लगे, कोई बचे ना जुए दी हार विचों। केही हीर दी करे तरीफ शायर, मथे चमकदा हुस्न महताब दाजी, सूरमा नैना दी धार विच फब रिहा, चढ़िया हिंद ते कटक पंजाब दाजी। हीर चाहे भत्ता खंड खीर मक्खण, मिये रांझे दे पास ले आउन दिए। तेरे वास्ते झूमे भाल थकी, इशक च अपना हाल सुनाउन दिए। लैके चले अपने देस वले, चल नढ़िए रब दिवाइए नी। चौधरानी तख्त हजारे दिए, पंजा पीरा नु वत घिणाइए नी। रब फजल कीता मोहब्बत अदल कीता, दिता यार नू यार मिलाए मियां। रांझे हथ उठा दुआ कीती, अल्लाह पाक दी सिफत सुनाए मियां। अल्लाह पाक दी सिफत सुनाए मियां। अल्लाह पाक दी सिफत सुनाए मियां।